ఓంకారం ఓ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयम् दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ
ओम रक्षक, ओम सर्वरक्षक, ओम सदा रक्षक, सर्वदा रक्षक, सत्य रक्षक, नित्य रक्षक, सर्वत्र रक्षक, ओम सर्वतः रक्षक, सर्वधा रक्षक, सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक, ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी, ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तोषपति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति, ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, ओम शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्वसखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, आदि बंधु, आदि मित्र, आदि सखा, ओम शाश्वत गुरु, गुरुणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, सर्व गुरु, आदि गुरु, सत्य गुरु, सनातन गुरु, नित्य गुरु, विश्व गुरु, ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, सत्य नित्य आचार्य, ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा, ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, ओम शाश्वत न्यायाधीशा, अर्यमा, ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा, ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, जगदीश्वरा, ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा, ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्, ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापक, ओम सर्वशक्तिमन्, सर्वस्वामिन्, निराकारा, निर्विकारा, न्यायकारी, दयालु, ओम अजर अमर अभय अनुपम, ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र, ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता, ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभवा, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव, ओम सर्वानुभू, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवस्वः, प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिय, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जीवनपति, ओम जन्मदाता, ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक, ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदाता,
ఓం ఆత్మదా బలదా జనదా సర్వదా హర్షదా వర్షోదా ధనదా ద్రవిణ స్వస్తిదా మోక్షదా సర్వదా ఆయుర్దా. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సున్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులు, ఒక్కడే ఒక్కడే అతడే ఒక్కడే పూర్ణం పవిత్రం గొప్ప, అందరికంటే గొప్ప, అనంతం అనాది, అన్నిట్లో ఉంటాడు, అన్నిట్లో ఉండి నడిపిస్తాడు, వసిస్తాడు, వసింపజేస్తాడు, రక్షిస్తాడు. పరమాత్మ సంవహనం చేస్తాడు. సంహ హంస, సంహ హంస, సంహంతి సర్వాన్ పదార్థాన్ స జగదీశ్వర. యహ సంహంతి, పరమాత్మ సంహంతి, సంహరణం కలపడం, స్థూలం చేయడం. సంహ అక్షరం అటు ఇటు మారిస్తే హంస, పరమాత్మ హంస, పరమహంస పరమాత్మ. హంస అక్కడిక్కడ ఉండదు, శుద్ధమైనటువంటి శుచున్నటువంటి నీటిలో ఉంటుంది, సరోవరాలు ఉంటుంది, మానస సరోవరంలో ఉంటుంది, శుద్ధమైనటువంటి మురికి నీటిలో బాతులు ఉంటాయి. బాతులాంటి ప్రాణి, బాతులాగి ఉంటుంది, బాతు మురికి నీటిలో ఉంటుంది, మురికి నీటిలో పదార్థం ఆహారాన్ని అన్వేషిస్తుంది. హంసలా కాదు, తామర తూల్లో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని గ్రహిస్తుంది, శుద్ధమైన వాటిని అది ఇష్టపడుతుంది. హంస పరమహంస, జగదీశ్వరుడు పరంపిత పరమాత్మ సంహంతి. పరమాత్మ అంతేకాదు, దుష్టకర్మ అంతా కూడా హంస హింసకుడు చేస్తాడు. దుష్ట కర్మహంతకుడు పరమాత్మ. యోహంతి పాపాని సహ, పాపాలను హననం చేస్తాడు. పాపాల హంత పరమాత్మ, పాపాల హంత పరమాత్మ. అంతేకాదు, స్థూలం కూడా చేస్తారు పదార్థం, సూక్ష్మ పదార్థాలను ఎవరు పట్టుకోజాలని ముట్టుకోజాలని పదార్థం, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ పదార్థాలను కలిపి స్థూల పదార్థంగా మార్చి ఆకారాన్ని ప్రకారాన్ని ఇచ్చి ఉపయోగపడని విధంగా శుద్ధంగా ఇస్తాడు ప్రాణులకు. ఆత్మ పరమాత్మ, పరమాత్మ సత్యస్వరూపం, ఋతం బృహత్ మహత్ బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, మహత్ బ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ. సత్య విద్యను ఇస్తాడు, సత్య విద్య మయం వేదం ఋతజాహ, ఋతం మారణ సత్యం,
సత్య విద్యల గ్రంథం. సత్య విద్యామయం వేదం జనయతి. జన్మింపజేస్తాడు. ఋతజనకుడు, ఋతజనని. సత్య విద్యల జనకుడు, జనని. సత్య విద్య మయం వేదం, వేదానికి వేద జనకుడు, వేదమాత. స్తుతామయ వరద వేదమాత. పరమాత్మ వేదమాత. ఋతజ పృథివ్యాది పదార్థాలను, పృథివ్యాది తత్వాలను, పృథ్వీ మొదలగు తత్వాలను ఉత్పన్నం చేస్తాడు పరమాత్మ. ఒక్కడే, ఒంటరిగానే, ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. పరమాత్మ అంతటా ఉంటాడు, శుద్ధంగా ఉంటాడు. శుచిషు పవిత్రేషు పదార్థేషు సీదతి. శుచిగా ఉండే, పవిత్రంగా ఉండే పదార్థాల్లో ఉంటాడు. పరమాత్మ నిర్మాణం చేసినటువంటి, పరమాత్మ ఉత్పన్నం చేసినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా శుద్ధంగానే ఉంటాయి. అది ఏదైనా, ఆకాశమైన, వాయువైనా, అగ్ని అయినా, నీరైనా, భూమి అయినా, మేఘాలైనా, అన్నిటిని శుద్ధంగా ఉంచుతాడు. కల్తీ చేసేది, కాలుష్యం పెంచేది మనమే, మురికిగా మార్చుకునేది మనమే. పరమాత్మ ఇచ్చేదంతా స్వర్గమే, సుఖాలే, శుద్ధమే. పరమాత్మ హోత, దాత, గ్రహీత, ప్రళయ అత్త కూడా. అత్త, ప్రళయకర్త. హోత ఇచ్చేవాడు, గ్రహించేవాడు, ఇస్తాడు, తీసుకుంటాడు, ప్రళయం చేస్తాడు. పరమాత్మ వసు. పరమాత్మ అంతటా వసించి ఉంటాడు, వసింపజేస్తాడు. వసించడానికి, నివసించడానికి అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. వాసయిత కూడా. వాసయిత. వసిస్తాడు, వసింపచేస్తాడు. పరమాత్మ దాత, హోత, అంతటా ఉంటాడు. భూమిలో ఉంటాడు, భూమి పైన ఉంటాడు, భూమి కింద ఉంటాడు, అంతా ఉంటాడు. వేది, ఈ భూమి ఒక వేది. పరమాత్మ అందరి అతిథి, పరమ అతిథి, ఎప్పటికీ సదా అతిథి. సదా అతిథి, సర్వ అతిథి, శాశ్వత అతిథి. అందరి హృదయాల్లో ఉంటాడు, అందరి నివాస గృహాల్లో ఉంటాడు, అంతటా ఉంటాడు, అందరిలో ఉంటాడు. పరమాత్మ నిరుషద్, నరసద్, వరసద్. సత్, ఉండేవాడు, నివసించే ఉండేవాడు. సత్, సీదతి, అంతటా సీదతి. శుచి, సత్. వసు, సత్. అంతరిక్ష, సత్. హోత, పరమాత్మ అన్ని. ఇక్కడక్కడ కాదు, వ్యోమంలో, జులోకంలో ఉంటాడు. రితములో ఉంటాడు, సత్యములో ఉంటాడు, అన్ని పదార్థాలు ఉంటాడు, సూక్ష్మ పదార్థంలో ఉంటాడు, మేఘాల్లో ఉంటాడు, పర్వతాల్లో ఉంటాడు, వృక్షాల్లో ఉంటాడు. వాటిని ఉత్పన్నం చేస్తాడు. సత్యస్వరూపుడు. రితం సత్యస్వరూపం బృహత్ బ్రహ్మ, మహత్ బ్రహ్మ. ఒక్కడే, ఒక్కడే, ఒక్కడిని పట్టుకుంటే చాలు. ఆ ఒక్కడు ఉపాసన చేస్తే చాలు, అన్నీ లభిస్తాయి. ధర్మం వలన కలిగే సుఖాలు, ధర్మపూర్వక అర్థం వలన కలిగే సుఖాలు, ధర్మపూర్వక అర్థంతో నెరవేర్చుకునే కోరికల వల్ల, కోరికలు నెరవేరడం వలన, కోరికలు తీరడం వలన కలిగే సుఖాలు, వారికి మోక్ష సుఖమే లభిస్తుంది. పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటే, పరమాత్మ చెప్పినట్టు నడుచుకుంటే, ఆచరిస్తే అన్నీ లభిస్తాయి. సర్వం, అన్ని సుఖాలు. ఎందుకంటే పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడు, సర్వత్ర వ్యాపకుడు. అన్ని పదార్థాలను శుద్ధం చేసి వస్తాడు. సుఖం కొరకే, అందరి సుఖం కొరకే, ఆత్మల సుఖం కొరకు. అందుకే పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. పరమాత్మ ఉపాసన, పరమాత్మ ఉపాసన కంటే ఇంక మరొకటి లేదు. పరమాత్మ ఉపాసన లేకుండా మనం ఏది పొందలేము, ఏం చేయలేము.
ఏ సుఖాన్ని, చిన్న చిన్న సుఖాలు, భౌతిక సుఖాన్ని కూడా మనం పొందలేము. ఈ మంత్రం చాలా గొప్ప మంత్రం. ఈ మంత్రం మళ్ళీ ఇదే యజుర్వేదంలో 12వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రం. ఇదే మంత్రం కఠోపనిషత్తులోకి వస్తుంది. కఠోపనిషత్తులో యమాచార్య ద్వారా జీవ బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం గురించి వర్ణన ఉంది. కఠోపనిషత్తు పంచమి వల్లిలో 5వ వల్లిలో అక్కడ జీవుని గురించి, మానవుని యొక్క జీవన దశల గురించి, బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, జీవుడు ఎలా ఉంటాడు, ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే పరమాత్మ స్వరూపం కూడా ఇదే మంత్రం ఉన్నట్టు అవే శబ్దాలతో ఉన్నట్టు మంత్రం కఠోపనిషత్తులో. హంస, శుచి, సత్, వసు అంతరిక్ష సత్, హోత వేదక్షత్, అతిథి ద్రోణ సత్, నృషత్, వరసత్, ఋతసత్, వ్యోమసత్, అబ్జ, గోజ, ఋతజ, అద్రిజ, ఋతం, బృహత్. ఇదే మంత్రం. కానీ ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 12వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రం యొక్క అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు హంస అంటే అక్కడ దుష్ట కర్మహంత అన్నారు. దుష్ట అంటే యో హంతి పాపానికి సహా, పాపమును హనం చేసేవాడు. ఇక్కడ ఈ యజుర్వేదం 10వ అధ్యాయం 24వ మంత్రం. ఇందులో హంస అంటే స్థూల పదార్థాలను మార్చడం, సూక్ష్మ పదార్థాలను, సూక్ష్మ కణాలను మూల ప్రకృతిని తీసుకొని వాటిని స్థూలంగా మార్చడం. మహతత్వం, అహంకారం నుండి ప్రాకృతిక ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు, తన్మాత్రలు, పంచమహాభూతాలు. అవి కూడా తత్వాలు. ఇక్కడ భూమి మొదలగు తత్వాలు అన్నారు. ఈ కనిపించే భూమి, దాని తత్వం ఏమిటో, దాని యథార్థ స్వరూపం ఏమిటో అవి పంచమహాభూతాలు. పంచమహాభూతాల స్థూల రూపమే ఈ భూమి, మనకు కనిపించే భౌతిక అగ్ని. ఇటువంటిది ఈ రకంగా ఎన్నో రకాలుగా అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో వర్ణించడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 24వ మంత్రం. ఓం హంసః శుచి షత్, వసు అంతరిక్ష సత్, హోత వేదిక్షత్, అతిథి ద్రోణ సత్, నృషత్, వరసత్, ఋతసత్, వ్యోమసత్, అబ్జ, గోజ, ఋతజ, అద్రిజా, ఋతం, బృహత్. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వామదేవ ఋషి. హంస ఇత్యస్య వామదేవ ఋషి. దేవత సూర్యో దేవత. నిజానికి ఖగోళ విజ్ఞానాన్ని అనుసరించి, అంటే ఆది దైవిక అర్థం తీసుకుంటే ఇదంతా కూడా సూర్యుని గురించి వర్ణన. సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఇలా ఉంటాడు. హంస సూర్యుడు, రుచి, వసు అంతరిక్షంలో ఉంటాడు. అది ఆది దైవిక అర్థం వైజ్ఞానికంగా. అందుకే ఈ మంత్రం యొక్క దేవత సూర్యో దేవత. ఛందస్సు భురిక్ ఆర్షి జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వర. మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇక్కడ ఈ 10వ అధ్యాయంలో 24వ మంత్రం ఇక్కడ ఉపదేశం వేరు రాయడం జరిగింది. ఇదే మంత్రం 12వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆత్మ లక్షణం గురించి చెప్పడం. ఆత్మ లక్షణాన్ని అన్నారు. ఆత్మ లక్షణం ఏమిటో అక్కడ ఇదే మంత్రం, ఇవే శబ్దాలు. అక్కడ జీవేశ్వరవు దేవతే. అక్కడ ఋషి త్రిత ఋషి. హంస ఇత్యస్య త్రిత ఋషి. నిశ్చిత జగతి ఛందస్సు నిషాద స్వరం.
ఇక్కడ కూడా నిషాద స్వరమే. ఇక్కడ భురిక్ ఆర్షి జగతి ఛంద. ఇదంతా గమనిస్తే మంత్రాలు అవే, శబ్దాలు అవే అన్ని అంతే ఉంటాయి. కానీ దేవతను బట్టి, ఋషిని బట్టి ఛందస్సు ఎంత గమనిస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. ఇలా ఆ శబ్దానికి అర్థం మారుతుందో సందర్భాన్ని బట్టి. ఈ మంత్రం ఇక్కడ మాత్రం భగవంతుని గురించి తీసుకుందాం. సూర్యుని గురించి కూడా ఉంటుంది, కానీ ఈరోజు భగవంతుని గురించి చెప్పుకుందాం. భగవంతుని స్వరూపం ఏమిటి అనే విషయంలో ఒక్కడే, భగవంతుడు ఒక్కడే విషయం, ఈశ్వరోపాసన విషయం. అందుకే ఈ మంత్రంలో ఈశ్వరోపాసన గురించి తీసుకోవడం జరిగింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఉపదేశం మనుష్యై ఈశ్వరోపాసనేన న్యాయ సుశిక్షే కార్యే ఇత్యాహ. అంటే ఈశ్వరోపాసన ద్వారా, మనుషులు ఈశ్వరోపాసన ద్వారా న్యాయము, తర్వాత శిక్ష, మంచి శిక్ష ఎలా చేయాలి, ఎలా న్యాయం చేయాలి, ఎలా మంచి శిక్షణ పొందాలి, లేదా మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి అనే విషయం, అది కూడా ఈశ్వరోపాసన పూర్వకంగా ఉండాలి. అందరి కోసం పక్షపాతం లేకుండా న్యాయం జరగాలి. ఈ విషయంలో మంత్రం ఉపదేశం. అంటే ఈశ్వరోపాసనేన సర్వం సంపద్యతే. ఉపదేశానికి పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు వివరణ ఇస్తూ, ఈశ్వరోపాసనేన సర్వం సంపద్యతే, ఈశ్వరోపాసన ద్వారా అన్ని లభిస్తాయి, అన్ని సిద్ధిస్తాయి. ఈశ్వరోపాసకుడు, నిజానికి ఈశ్వరోపాసకుడు జగదీశుని యొక్క స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. ఈశ్వరోపాసన లేకుండా ఏది అర్థం కాదు. ఈశ్వరోపాసకాయేవ జగదీశను సర్వజ్ఞం మత్వా న్యాయే వర్తితుం శక్నువంతి. ఈశ్వరోపాసకులే, ఈశ్వరోపాసకాః ఏవ, ఈశ్వరోపాసకులే జగదీశ్వరం సర్వజ్ఞం మత్వ, జగదీశ్వరుని సర్వజ్ఞుని అంగీకరించి న్యాయే వర్తితుం శక్నువంతి, న్యాయంలో వర్తించగలుగుతారు అని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మంత్రం పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, పదాలు. హంసః శుచి షత్, విడదీస్తే శుచి సత్ ఇది, శుచి సత్ అవుతుంది. కల్పిస్తే శుచి షత్. వసుః అంతరిక్ష సత్ ఇది, అంతరిక్ష సత్. హోత వేది షత్, వేది సద్ ఇది, వేది సత్. అతిథిః దురోణ సత్ ఇది, దురోణ సత్. నృ షత్, నృ సద్ ఇది, నృ సత్. వరసద్ ఇది, వరసత్. ఋత సద్ ఇది, ఋత సత్. వ్యోమ సద్ ఇది, వ్యోమ సత్. అబ్జా ఇది, అప్ జా. గోజా ఇది, గో జాహ. ఋతజా ఇది, ఋతజాహ. అద్రిజా ఇది, అద్రిజాహ. కృతం బృహత్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. హంసశుచిషద్వసురంతరిక్షసద్ధోతా వేదిషదతిథిర్దో రుదో రుణో వేదిషదతిథిర్దురోణసత్ దృషద్వరసద్రితసద్వ్యోమసదజ్జా గోజారితజా అద్రిజారితం బృహత్. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. మంచి మంత్రం. ఈ మంత్రం కనుక అర్థం చేసుకుంటే జీవుడు, బ్రహ్మ, ప్రపంచం, సూర్యుడు, ఈ గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, ఈ వ్యవస్థ, ఈ జీవనం, జీవన దశలు, సంబంధాలు, చాలా విషయాలలో ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది, ఈ శబ్దాలలో. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈశ్వరుని గురించి చెప్పుకుందాం. ఓం హంసః
ఇక్కడ హంస అనడంలోనే అర్థం ఉంది. హంస అంటే మాకు కొంతవరకు తెలుసు. హంస ఏం చేస్తుంది? పాలు నీరు వేడి చేస్తుంది. పాలు నీరు అంటే మనం ఇచ్చే పాలు నీరు కాదు, ఇది అర్థం కావాలి. పాలుని మనం పోసి దానికి పెడితే ఆ పాలు ఏం తాగదు అది. దాని పాలు ఇక్కడ కాదు, తామర తూర్లలో ఉంటుంది. అది దానికి కావాల్సినటువంటి పాలు, ఆ పాలు. ఇక్కడ హంస అంటే సూక్ష్మ పదార్థాలను సంహరణం చేయడం, అంటే కలపడం, స్థూలం చేయడం అని అర్థంతో తీసుకున్నారు. ఈ పదాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఎన్నో శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను తీసుకుని ప్రామాణికంగా ఈ సందర్భంలో ఏ అర్థం వస్తుందో ఈ సందర్భంలో ఈ అర్థం ఈశ్వరుని గురించి తీసుకోవడం జరిగింది. హంసః యః సంహంతి సర్వాన్ పదార్థాన్ సహ జగదీశ్వర. అతడు జగదీశ్వరుడు. ఎవరు? యహ, ఎవరైతే సంహంతి అంటే స్థూలం చేస్తారో, సంహనం అంటే స్థూలం చేయడం, కలపడం అని అర్థం వస్తుంది. సరిగా కలపడం, సరైనటువంటి అనుపాతంలో కలపడం. ఈ పదార్థం ఆ పదార్థం కాదు, సర్వాన్ పదార్థాన్, అన్ని పదార్థములను, మనకు కనిపించే ఏవైతే ప్రకృతి పదార్థాలు కనిపిస్తున్నాయో అన్ని పదార్థములను సరిగా కలపడం. యహ సంహంతి సర్వాన్ పదార్థాన్ సహ జగదీశ్వర. జగదీశ్వరుడు ఎలా ఉన్నాడు? సూచిస్తుంది. ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే అన్ని శుద్ధమైన పదార్థాల్లో ఉంటాడు. మరి మురికి బురద ఉంది కదా అక్కడ ఉన్నట్టు, అది కూడా ఆ మురికి బురద మనకు మురికి బురద, పరమాత్మ వ్యవస్థలో అది కూడా శుద్ధమే. ఆ బురదే నిజానికి ఎరువుగా మారుతుంది. మనకు కనిపించేది బురద, కానీ అది ఎరువు. ఎండిపోయిన తర్వాత ఎండింపజేసి పంపిత పరమాత్మే సూర్యకిరణాల ద్వారా ఎండలో, ఎండాకాలంలో ఎండలకు ఎండిపోతుంది, శుచి జరుగుతుంది. ఎండ ద్వారా కూడా, వాన ద్వారా కూడా శుచి జరుగుతుంది. గాలి ద్వారా శుచి అవుతుంది, శుద్ధం అవుతుంది. అగ్ని ద్వారా శుద్ధం అవుతుంది. ఆకాశం ద్వారా శుద్ధం అవుతుంది. ద్విలోకం ద్వారా శుద్ధం అవుతుంది. ఎన్నో రకాల శుద్ధి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ. శుచి షత్ యః శుచిషు పవిత్రేషు పదార్థేషు సీదతి సహ. శుచి శుచి ఉండే స్థితమైనాడు, సీద తిష్ట వేసి ఉన్నాడు. ఓం సదన పరమాత్మ ఆసనం గ్రహించి ఉన్నాడు, స్థిరుడై ఉన్నాడు, స్థితమై ఉన్నాడు పరమాత్మ. యః శుచిషు పవిత్రేషు పదార్థేషు సీదతి సహ. పరమాత్మ యొక్క నామం శుచి షత్ హంస. ఈ పేర్లన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క నామాలే. అలాగే వైజ్ఞానికంగా తీసుకుంటే సూర్యుని నామాలు, సూర్యుని యొక్క లక్షణాలు. అలాగే ఆత్మ లక్షణాలు కూడా. కఠోపనిషత్తులు ఆత్మ గురించి తీసుకున్నారు. ఆత్మ యొక్క వ్యవహారం ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది ఆత్మ, శరీరాన్ని పొందిన తర్వాత ఆత్మ దశలు ఏమిటి, ఆత్మ సంబంధం ఏమిటి, అక్కడ అది రేపు చెప్పుకుందాం. ఈరోజు పరమాత్మ గురించి. వసుహు వస్తా వాసయిత వా, వా అంటే లేదా, వస్తా అంటే నివసించి ఉండేవాడు, వసించి ఉండేవాడు, నివసిస్తాడు, వస్తా నివసిస్తాడు, వా లేదా వాసయిత వసింపజేస్తాడు. వసు వస్తా వాసయిత వా. అంతరిక్ష సత్, అంతరిక్ష సత్ యో అంతరిక్షే అవకాశే సీదతి. అంతరిక్షం అంటే కనిపించే మధ్యలో అవకాశం ఉందో, భూమికి ద్యులోకానికి మధ్యలో, అంటే భూమికి సూర్యునికి మధ్యలో అయితే కనిపిస్తుందో ఇది అవకాశం, ఈ అంతరిక్షం. ఇందులో కూడా ఉంటాడు, సీదతి స్థితమై ఉన్నాడు. ఇక్కడ కూడా అవకాశం. హోత దాత గ్రహీత అత్తావ. అత్త అంటే అత్తాచరాచరణ గణనాథ్.
వేదాంత దర్శన సూత్రం అన్ని తనలో ఉంచేసుకుంటాడు. ప్రళయం దాత గ్రహీత అలాంటి ప్రళయకర్త పరమాత్మ. హోత హోత అంటే 3 అర్థాలు వస్తాయి. హోత అనే శబ్దానికి ధాతు హూ దాన అదనే ఆదానేచ జుహోత్యాది గణంలో మొదటి శబ్దం ధాత పాఠం. హోత దాత గ్రహీత. దాత అంటే దాన, గ్రహీత అంటే ఆదానం, అత్త అంటే అదనం. ధాతువార్థం అదే. దాన అదనే ఆదానేచ. ఆదానం అంటే తీసుకోవడం, గ్రహించడం. దాత అంటే ఇవ్వడం. దాన అదనం, అత్త అదభక్షణి. పరమాత్మ దాత గ్రహీత అత్త. హోత అనే శబ్దానికి ఇన్ని అర్థాలు వస్తాయి. హోత అంటే మనం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కూడా హోత ఉంటాడు. అక్కడ కూడా ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. హోత, ఉద్గాత, అధ్వర్యు వేదాలకు సంబంధం. అది సృష్టి రహస్యం. అది హోత, ఉద్గాత, అధ్వర్యు బ్రహ్మ. యజ్ఞంలో ఋత్విక్కులు, ప్రధాన ఋత్విక్కులు. ఇక్కడ హోతంటే ఆ హోత కాదు, ఇక్కడ దాత గ్రహీత అత్తావా. వేదిషత్ వేద్యాం పృథివ్యాం సీదతి. వేది అంటే పృథివీ, నిజానికి అతిరేయ బ్రాహ్మణంలో పృథివీ వేది. ఇయం పృథివీ వై వేది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఇయం పృథివీ వై వేది. ఈ పృథివీ వేది. వేది షత్ అంటే వేది. ఏ వేది? వేద్యాం వేదిలో అంటే పృథ్వీలో. వేద్యాం అంటే పృథివ్యాం సీదతి స్థితం ఉండేవాడు పరమాత్మ. అతిథి పరమాత్మ అతిథి. అవిద్యమాన స్థితి యస్య తద్వత్ మాన్య. స్థితి అవిద్యమానం, స్థితి ఉండదు అంటే అభ్యాగతుడు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు. ఇది తనది కాదు. నిజానికి మనమే అతిథులం ఈ శరీరంలో. పరమాత్మ అతిథిలాగా ఉంటాడు. నాది అనడం ఉండదు. మనం ఏ విధంగా నాది నాది అంటాం, పరమాత్మ ఇదంతా నాది, నా జగత్తు, నా ప్రపంచం, నేను నిర్మాణం చేసినాను, ఇదంతా నాదే అనడం ఉండదు. అతిథిలాగా ఉంటాడు. అతిథి అవిద్యమాన స్థితి యస్య. అవిద్యమాన స్థితి లేనివాడు. తద్వత్ మాన్య. ఆ రకంగా అలాగే ఉంటాడు. అంటే స్థితి ఎలా వచ్చిపోతాడో, నాది అనకుండా ఉంటాడు, అలాగే ఉంటాడు పరమాత్మ. తద్వత్ మాన్య. తద్వన్మాన్య. ఇక్కడేసే తద్వత్ మాన్య. దురోణ సత్. దుర్ అంటే మన ద్వారం గుర్తుంచుకోవాలి. దురోణ, దురోణ అంటే ద్వారం. ద్వారం దేనికి ఉంటాయి? ఇంటికి ఉంటాయి. అంటే ఇల్లు అనే అర్థం. దురోణ సత్ యో దురోణే గృహే సిదతి సహ. దురోణ ఇది గృహనామస్ పఠితం నిఘంటువులో 3, 4. 3 అధ్యాయంలో 4వది. యో యహ దురోణే, దురోణములు అంటే గృహే ఇంట్లో, సీదతి ఉంటాడు, సహ అతడు. ఏ ఇంట్లో ఉంటాడు? అది ఏ ఇల్లు? నిజానికి మన శరీరమే, మన హృదయమే. ఇక్కడ అంతరిక్షం, మన హృదయాంతరిక్షమే నిజానికి. మన శరీరం ఎంత, ఇదంతా మన శరీరంలోని ఇదంతా జరిగేదంతా. ఈ అంతరిక్షం కానీ, ఈ దురోణ కానీ, ఇదంతా జరిగేదంతా ఈ శరీరంలోని. పరమాత్మ ఇక్కడే. ఈ వేది కూడా మన శరీరమే, పార్థివ దేహమే. ఇక్కడ మాత్రం వేది అంటే పృథ్వీ అన్నారు, కానీ ఆ పృథ్వీకి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇల్లు ఇదే, ఈ శరీరమే. పరమాత్మ అతిథి, పరమ అతిథి, సదా అతిథి. తర్వాత శబ్దం నృషత్ యో నృషో సీదతి సహ. అంటే నరుడు. నరుల్లో ఏ నరుడు? నా రా రమించనివాడు. రమణం నా రమణం నరుడు. ఇంద్రియ సుఖాల్లో రమించనివాడు. అటువంటి నరుల్లో ఉంటాడు. అంటే నరసద్ అన్నమాట. నృషద్ యో నృషు అంటే నరులలో, సీదతి సహ నరుల్లో స్థితమై ఉండేవాడు. సహ అతడు పరమాత్మ ఒక్కడే. వరసద్ నరసదే కాదు, వరసద్ కూడా. యో వరేషు ఉత్తమేషు పదార్థేషు సీదతి. ఇంతకుముందు శుచిషు అంటే పవిత్రేషు పదార్థేషు సీదతి అన్నారు. పరమాత్మ పవిత్ర పదార్థాల్లో ఉంటాడు. ఇక్కడ వరసత్ యో వరేషు ఉత్తమేషు. వరం అంటే ఉత్తమైనటువంటి పదార్థాల్లో ఉంటాడు.
ఉత్తమ పదార్థం ఏమిటి? ఆత్మే ఉత్తమ పదార్థం, మనమే, వరసత్ పరమాత్మ. ఇవన్నీ భగవంతుని నామాలే. వరసత్ యో వరేషు ఉత్తమేషు పదార్థేషు సీదతి సహ. రితసత్ యః రితేషు సత్యేషు ప్రకృత్యాదిషు సీదతి సహ. రితం అంటే సత్యం, రితేషు అంటే సత్యేషు, మారని సత్యం, అలాగే ఉంటుంది ఎప్పటికి అలాగే ఏకరసం, ఏమాత్రం మార్పు లేని సత్యం. అది ప్రకృత్యాదిషు పదార్థేషు అన్నారు. ప్రకృతి మొదలగు అంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ పదార్థం, మూల ప్రకృతి, అది మారదు, అది రితం. అందులో కూడా స్థితమై ఉన్నాడు పరమాత్మ. ప్రకృత్యాదిషు సీదతి, అందులో కూడా స్థితమై ఉన్నాడు. వ్యోమ సత్, అక్కడే కాదు, అంత సూక్ష్మం కాదు, స్థూలాతిస్థూలమైనటువంటి వ్యోమంలో కూడా ఉన్నాడు. వ్యోమ సత్ యో వ్యోమని సీదతి సహ. వ్యోమంలో అంటే ఏది మీకు ఎంత కనిపిస్తుందో అంతటి కూడా కనిపించి ప్రతి ఖాళీలో, 2 గ్రహాల మధ్యలో కూడా ఉండే ఖాళీలో కూడా ఉన్నాడు పరమ వ్యోమ సత్. వ్యోమని అంటే వ్యోమంలో, వ్యోమని అంటే తత్వ విభక్తి ఏకవచనం, వ్యోమంలో కూడా ఉన్నాడు, స్థితమై ఉన్నాడు. అబ్జాహ అప్ యో అపో జనయతి. అప్ జలములో, ఈ జలమే కాదు, మనకు కనిపించే జలం కాదు, ఆకాశం ఉండే జలములో, సూక్ష్మ జలములో, సూర్యునిలో ఉండే జలములో, చంద్రునిలో ఉండే జలంలో, ఇతర గ్రహ నక్షత్రాలు ఉండే జలంలో కూడా ఉన్నాడు. జలం అంటే కనిపించే జలం ఇదే కాదు, జలతత్వం నిజానికి. అక్కడ పృథ్వీ అంటే పృథ్వీ తత్వం, తత్వాలే. అబ్జ యో అపో జనయతి. గోజా, గో అంటే పృథ్వీ, యోగాహ పృథ్వీయాదీన్, గోవులు. పృథ్వీ మొదలగు గ్రహాలను కూడా గోవులే, మన ఇంద్రియాలు కూడా గోవులే. గాహ గోవులు, పృథివీ ఆది పృథ్వీ మొదలగు గోవులలో జనయతి, వాటిని పృథ్వీయాదీన్, పృథ్వీ మొదలగు ఆ గోవులను జనయతి పుట్టిస్తాడు, ఉత్పన్నం చేస్తాడు. గోజ పృథ్వీ తత్వాలను ఉత్పన్నం చేస్తాడు ఇక్కడ, తత్వాలు. ఋతజాహ యహ సత్య విద్యామయం వేదం జనయతి. ఋతం అంటే వేదం. కనిపించేది ఈ జగత్ ఏది ఉందో అది సత్యం. జగత్తు సత్యమే కానీ నిత్యం కాదు. జగత్ నిత్యం కాదు, సత్యం. జగత్తు మిథ్య కాదు, సత్యమే కానీ నిత్యం కాదు. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు పరమ. అయితే ఈ ఋతం ఉందో వేదం, మారని సత్యం, ఆ సత్య విద్యామయం వేదము, సమస్త సత్య విద్యల పుస్తకము. వేదమును చదువుట, చదివించుట, వినుట, వినిపించుట ఆర్యులందరి పరమ ధర్మం. ధర్మం కాదు, కర్తవ్యం కూడా. అది సత్య విద్యామయం వేదం. దాన్ని కూడా జనయతి, జనకుడు, జనని ఉత్పన్నం చేసేవాడు, ఉత్పన్నం చేసేవాడు పరమాత్మ. అద్రిజా యో మేఘ పర్వత వృక్షాదీన్ జనయతి. అద్రి అంటే మేఘం అవుతుంది, పర్వతం అవుతుంది, వృక్షాలు అన్నీ అవుతాయి. అద్రిజా, సింహాద్రి, యాదాద్రి, వెంకటాద్రి అంటారు కదా. అద్రి అంటే హిమాద్రి. అద్రి అంటే పర్వతం, పర్వతం కాదు మేఘం కూడా. అందుకే మేఘాలు పర్వతాల్లా కూడా కనిపిస్తాయి. వృక్షాలు కూడా దూరం చూస్తే వృక్షాలు కూడా పర్వతాలుగా పైకి లేచి ఉంటాయి. మేఘ పర్వత వృక్షాదీని జనయతి సహ. మేఘంలోను, పర్వతంలోను, వృక్షం వాటిని ఉత్పన్నం చేస్తాడు పరమాత్మ. అద్రిజా రితం, పరమాత్మ రితం, సత్య స్వరూపం, నిత్య సత్య స్వరూపం, సదా సత్య స్వరూపం, మారని సత్య స్వరూపం పరమాత్మ. రితం సత్య స్వరూపం. బృహత్ మహద్ బ్రహ్మ, గొప్ప బ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ, పరమ. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్న క్రమంలో ఈ శబ్దాలకు అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం. హే మనుష్య, ఓ మానవులారా, భవంతో యః పరమేశ్వరో హంసః శోచిషత్ వసు అంతరిక్ష సత్ హోత వేదిషత్ ఇతి అతిథిః దురోణ సత్ నృషత్ వరసత్ రితసత్ వ్యోమసత్ అబ్జ గోజ ఋతజ అద్రిజ
రితం బృహత్ అస్తి తమేవ ఉపాసీరన్. ఓ మనుషులారా మీరు పరమాత్మని ఉపాసించండి, ఇటువంటి పరమాత్మను. ఇది అర్థం. అన్వయం. భావార్థం. భావార్థం అంటే ఈ మంత్రం యొక్క నీతి లేదా సారం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఈ మంత్రానికి భావార్థం వేరుగా రాయడం జరిగింది. ద్వాదశ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయంలో 14వ మంత్రంలో భావార్థం వేరుగా ఉంది. తర్వాత చూద్దాం, అది రేపు చెప్పుకుందాం. ఇదే మంత్రం మళ్ళీ, ఎందుకంటే చాలా మంచి మంత్రం ఇది. కఠోపనిషత్తులు కూడా చాలా చక్కగా వర్ణించినటువంటి మంత్రం ఇది. మన జీవితం గురించి మొత్తం వస్తుంది ఇందులో. ఇప్పుడు మహర్షి ఇక్కడ ఏదైతే భావార్థం చెప్పినారో అది చూద్దాం. మనుష్యై సర్వవ్యాపకం పవిత్రకరం బ్రహ్మైవ ఉపాస్యమితి. ఉపాస్యం అస్తి. మనుషుల ద్వారా, మనందరి ద్వారా, ఈ దేశం ఆ దేశం కాదు, వారి వీరు కాదు, అందరు మనుషులందరి ద్వారా సర్వవ్యాపకుడు పవిత్రకరం, పవిత్రం చేసేవాడు, సర్వవ్యాపకుడు అయినటువంటి పవిత్రకరుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఏవ, బ్రహ్మ మాత్రం ఉపాసనీయుడు. ఉపాస్యం అస్తి, ఉపాస్యం అయి ఉన్నాడు అంటే ఉపాసనీయుడై ఉన్నాడు. నా ఖలు ఏతస్య ఉపాసనేన వినా, ఇతని యొక్క పరమాత్మ పరబ్రహ్మ యొక్క ఈ హంస యొక్క ఉపాసన కాకుండా, నా ఖలు ఏతస్య ఉపాసనేన వినా, ఇతని యొక్క ఉపాసన లేకుండా కసిచిదపి పూర్ణం ధర్మ అర్థ కామ మోక్షజం, ఎవరికి కూడా పూర్ణం పూర్తిగా ధర్మ అర్థ కామ మోక్షజం, ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వలన లభించే పుట్టే ఉత్పన్నమే సుఖం భవితం శక్యం. అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకుంటే నా శక్యం, పొందలేరు. ధర్మం వలన కలిగే సుఖం, అర్థం వలన, కామన వలన, మోక్షం వలన కూడా, మోక్షజం, మోక్షం వలన కూడా సుఖం ఉంటుంది కదా, ఆనందం ఉంటుంది కదా, అది కూడా పొందలేరు. ఇక్కడ మోక్షం అనుకుంటే మనకు నచ్చినట్టు ఉండి ఇదే మోక్షం అనుకుంటే ఆ సుఖం కూడా పొందలేరు. మోక్షజం సుఖం భవితం నా శక్యం, పొందలేరు, పొందజాలరు. ఇది భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం హంస శుచిర్షత్ వసు అంతరిక్ష సత్ హోతా వేదిషద్ అతిథి దురోణ సత్ నిర్షద్ వరసత్ ఋతసత్ వ్యోమసత్ అబ్జ గోజ ఋతజ అద్రిజ ఋతం బృహత్. పెద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఏం విన్నారు, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ముందుగా ప్రశ్నలు సందేహాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం స్వామి. నమస్తే స్వామి. ముందు ఒక్కరు అడగండి, ఎవరైనా ఒకరు. ప్రభు గారు. స్వామి. గురుజీ, దాత అంటే హోత అంటే దాత, గ్రహీత అన్నారు కదా గురుజీ. దాత అంటే దేవుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు, ఏం గ్రహించేది ఏముంటది కదా గురుజీ, అది నా సందేహం. ఇస్తూనే ఉంటాడు, దాత కదా మరి. పరమాత్మ హోత నానికి ధాతువర్గం ఏముంది, ధాతు పాఠం అంటే హూ దాన, అది హూ అనే రూట్ వాడు. దానికి దానము, అదనము, ఆదానేచ. అదనం అంటే భక్షించడం, అదభక్షణి. దానం అంటే ఇవ్వడం, దాత. గ్రహీత దానికి ఆదానం అంటే తీసుకోవడం, గ్రహీత. అత్త అన్నారు, అత్త అంటే అదభక్షణ, అది కూడా మళ్ళీ అర్థం అదే. అంటే ప్రళయం చేయడం అర్థం వస్తుంది. అన్నింటిని తనలో ఉంచుకుంటాడు ప్రళయంలో, అన్ని మింగేస్తాడు, మొత్తం విశ్వమంతా మింగేసి పెట్టుకుంటాడు. అత్త అంటేనే భక్షించేదని అర్థం. మన తెలుగులో వాడే అత్త శబ్దం కూడా అదే అర్థం. మన తెలుగు చేస్తే అత్త అంటాము, అది కూడా అదే అర్థం. సంస్కృత పదం అత్త, నామే. అత్త, అక్క కూడా సంస్కృతమే. ఇక్కడ హోత అంటే ప్రళయం అని అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. అత్త అంటే ప్రళయం చేసేవాడు అత్త. గ్రహీత అంటే పట్టుకునేవాడు, అంటే స్థిరం చేసేవాడు
అంటే సృష్టి స్థితి లయ ఆ రకం సృష్టి చేస్తే అన్ని మొత్తం ఇస్తాడు కదా, స్థితిలో నడిపిస్తాడు నిర్వాహకుడు. నిర్మాణం, నిర్వహణం, నిర్మూలనం. పరమాత్మ చేసేదేంటి? ముందు నిర్మాణం చేస్తాడు, నిర్వహిస్తాడు, చివరికి నిర్మూలనం చేస్తాడు. అదే దాత, గ్రహీత, అత్త, సృష్టి స్థితి లయ. ఒక హోతన శబ్దంలో 3 అర్థాలు వచ్చేస్తాయి. కొత్త పరమాత్మయే. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదం. మునిశేఖర్ గారు. స్వామి నమస్తే స్వామి. స్వామి, ఇప్పుడు ఒక మనిషికి అసలు పరమేశ్వరుడు వేదము ఏమీ తెలియదు, అతను ధర్మపూర్వకంగా జీవిస్తూ ఆ అర్థాన్ని సంపాదిస్తుంటాడు, అతను కూడా సుఖాలు పొందలేడా స్వామి? ముందు పరమేశ్వరుడు ధర్మపూర్వకంగా ఉపాసన ఏం చేయడు, ఉపాసన పరమేశ్వరుడు గురించి తెలియదు, ఉపాసన చేయడు, కానీ అతను ధర్మపూర్వకంగానే నీతిగా నిజాయితీగా జీవిస్తూ కోరికలు తీర్చుకుంటుంటాడు, ధనాన్ని సంపాదిస్తుంటాడు. ధర్మం అంటే తెలియకుండా ధర్మం అని అధర్మం ఎలా తెలిసింది ఆయనకు? ధర్మపూర్వకం అన్నారు కదా మీరు, ధర్మపూర్వకంగా సంపాదిస్తాను. ధర్మపూర్వకం ఎలా తెలిసింది? ఆయన తెలిసిందా? అంటే ఒకరికి మోసం చేయకుండా, ఎవరికి అదే మరి అన్యాయం చేయకుండా. అంటే తెలిసినట్టే కదా ధర్మం అంటే. ధర్మం అంటే ఏమిటి తెలిసినట్టే కదా. మోసం చేయకుండా అంటే ఉండడం అతని ధర్మం. వేదం తెలియదు, ఈశ్వరుడు ఇట్లా ఉంటాడు, అంతటా ఉంటాడు, ఇలా ఉంటాడు, సర్వజ్ఞుడు అని ఏం తెలియదు అతనికి. తెలియదు. దాని అర్థం ఏంటి? తెలియదంటే ఇప్పుడు శాస్త్రం చదివితేనా? శాస్త్రం చదివితేనే అంటే అనుకోకండి, కంఠస్థం చేస్తేనే మంత్రాలు వస్తేనే కాదు. ఆయనకి ఈ విషయం తెలుసు, మోసం చేయకూడదు, ధర్మమే కదా అది. అన్యం చేయకూడదు, పక్షపాతం చేయకూడదు, దొంగతనం చేయకూడదు, నిజాయితీ సంపాదించాలి, కష్టపడాలి. అది వేదమే కదా, అది భగవంతుని ఆదేశమే కదా. చదువుతూనే తెలుస్తుందా? చదవకుండా కూడా తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు తర్వాత పక్షులు అతను ఉన్నాయి. పరమేశ్వర ఉపాసన కూడా చేయడు, ఎప్పుడు ఏమి ఇట్లా కూర్చొని ధ్యానం చేయడం గాని, స్మరించడం గాని. రామకృష్ణ అవసరం లేదు, ఓం అనాల్సిన అవసరం లేదు. మన వ్యవహారం లోపల ఉండాలి. ఇదంతా భగవంతుంది, నాది కాదు అనే భావన ఉంటే చాలు. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని ఓం ఓం అని చెప్పేసి బయట మాత్రం అంత నాది అంటే ఎలా? రామ రామ చెప్పినా పరాయమాలపన. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నంత మాత్రం ఈశ్వరోపాసన చేసినట్టు కాదు కదా. సారీ సారీ అదే సార్, ఇదన్నమ్మ ఇది ఇదన్నమ్మ ఇదన్నమని చెప్పి ఆవు తీస్తుంటాం, చివరికి అంతా నాదేమమ్మా, అంతా నాదేమమ్మా, అంతా నాదే. ఆహుతి ఇచ్చేటప్పుడు ఇదన్నమ్మ ఉంటుంది, చివరికి లోపల ఏముంటుంది? ఇదంతా నాదే. ఇది కాదు కదా. మనం హవనం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? యజ్ఞం చేసేటప్పుడు చేస్తున్నాం, కానీ మనసు ఎక్కడ ఉంది? ఏం చేస్తున్నాం? దేని ఒప్పుకుంటాం? తర్వాత ఎలా ఉంటున్నాం? సరే, యజ్ఞం చేసినాం, ఈశ్వరోపాసన చేసినాం, కళ్ళు మూసుకున్నాం, సంధి చేసుకున్నాం, మౌనం ఉన్నాం, గంటల కొద్ది ఉన్నాం, రోజుల కొద్ది ఉన్నాం, సంవత్సరాల కొద్ది ఉన్నాం, 50 ఏళ్ళు 60 70 ఏళ్ళు అయింది, చివరికి అంతే ఉంది. ఏం మారలేదు, ఏం మార్పు లేదు, లోపల అహంకారం తగ్గలేదు, ఏమి తగ్గలేదు. అది ఈశ్వరోపాసన ఎలా అవుతుంది? ఈశ్వరోపాసన అంటే ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలు నిండాలి కదా. ఎక్కడ వచ్చినాయి గుణాలు? కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటేనే కాదు, మౌనం ఉంటేనే కాదు, మంత్రాలు కంఠస్థం చేస్తే కాదు. నేను చెప్పిన భగవద్గీతలో జ్ఞాని అంటే ఎవరు? జ్ఞాని. ఏ జ్ఞాని? శాస్త్ర జ్ఞాని కావచ్చు, శాబ్దిక జ్ఞాని కావచ్చు, శాబ్దిక జ్ఞానం రావచ్చు, అన్ని కంఠస్థమే కావచ్చు, అయినా కానీ కాదు అది. అవిద్వాంసుడు అన్నారు. అవిద్వాంసుడే, పండితుడు కాదు. అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే. అంటే ధర్మం తెలియదు అంటే అనడానికి వీలు లేదు. ధర్మం చదివితేనే కాదు, లోపల కూడా బయట వ్యవహారంలో కొందరు వ్యవహారం చేస్తుంటారు కదా, నిజాయితీగా ఉంటారు. మనం ధర్మపూర్వకంగా ఏమన్నా ధర్మపూర్వకంగా సంపాదన అన్నాం, దాని అయిపోయింది కదా. ధర్మపూర్వకం తెలుసా ఆయనకు? ధర్మపూర్వకం ఎలా తెలిసింది? కష్టపడాలి, అన్యం చేయకూడదు, దొంగతనం చేయకూడదు, కష్టాన్ని దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి, ఎక్కువ కూడా ఆశించకూడదు. లోపల ఉన్నాయి, సంస్కారాలు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, గత జన్మలు ఉన్నాయి, లేదా అతను చదవకపోవచ్చు, కానీ బయట పెద్దల యొక్క వ్యవహారం చూస్తారు, బయట మనుషుల వ్యవహారం చూస్తారు, లేదా ఎవరిని చెబితే వింటారు. ఇలా ఇలా ఉండాలి, ఇది ధర్మం, అది ధర్మం అని చెప్పి వింటారు. చిన్నప్పటి నుంచి వింటారు కదా, తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలు వింటారు కదా. అలా తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సంస్కృతం వచ్చి వ్యాకరణం నేర్చుకుంటేనే కాదు, ఈ సంస్కృతం వ్యాకరణం నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందని. సంస్కృతం వ్యాకరణం ధాతులు నేర్చుకుని చెప్పాను. ధాతు అంటే ఇది, ఇప్పుడు హోత అంటే శబ్దం చెప్పాను. అంత బాగా అర్థం చెప్పాలంటే మన ఈ వ్యాకరణము, ధాతువులు, ఉనాది కోశం ఇటువంటి అధ్యయనం చేస్తే దాన్ని తీసుకు ప్రామాణికంగా ఉంటుంది మనకు కూడా. నేను చెప్పింది
అది సరిగ్గా ఉంది, ఇది ప్రామాణికమే, సత్యమే. ఎవరిని అడిగినప్పుడు చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఈ అర్థం వచ్చింది. ఇప్పుడు దూరేణ అంటే గృహం అనే అర్థం వచ్చింది. ఎక్కడ తీసుకున్నారు? నాకు సందేహం కలిగింది. దూరేణ ఏంటి? దురోణే అనేసరికి అక్కడ గృహ అన్నారు. దురోణ దురోణ ఏంటి? నాకు ద్వారం గుర్తుకొచ్చింది. ద్వారం తినుకుని ఇంటికి ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడ చూస్తే నిఘంటులు ఉంది దురోణ అయితే గృహనామ అని. ఇప్పుడు నిశ్చింత అయిపోయింది. అలా ఇదను అంటే మనం ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి శాస్త్రం అంటే మనకు తృప్తి ఉంటుంది, అది ప్రామాణికమే మాట్లాడుతుంది, ఇదన్నమాట. కానీ వ్యవహారంలో మళ్ళీ ఇదంతా చెప్పి కూడా ఇన్ని నేను ప్రవచనాలు ఇచ్చి కూడా వ్యవహారం తప్పి చేస్తే ఏ మోక్షం ఉండదు, సుఖం ఉండదు, భయం కలుగుతుంది. ఇన్ని మాట్లాడాను అని, తప్పులు చేస్తున్నాను, అధర్మం చేస్తున్నాను అని లోపల ఉంటుంది కదా, అదే అప్పుడు సుఖం లేదు కదా. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు? జం అన్నారు, ధర్మార్థ కామ మోక్ష జం సుఖం భవితుం నా శక్యం. ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వలన కలిగేది సుఖం ఉందో పొందలి జాలడు, అందుకోలేడు. అందుకే మనం స్పష్టంగా సరైన దారిలో ఉన్నానా లేని తెలుసుకోవడానికే శాస్త్రాలు, ఈ ప్రవచనాలు. మార్గదర్శకులు అవసరం, మార్గదర్శనం అవసరం ఉంటుంది. కానీ నేను కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటున్నాను, నేను ఉపాసకుని, బయటకు వెళ్తే దొంగతనం చేస్తాను, కల్తీ చేస్తాను, దొంగ వ్యాపారం చేస్తాను, అబద్ధాలు ఆడతాను, అది కాదు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఉపాసకుడు కాదు. ఉపాసకుడు ఎందుకు కాదు అనుకుంటున్నారు? వ్యవహారంలో ఉపాసకుడు, ఉపాసకుడు కాదు కదా, ఆచరణలో ఉపాసకుడు. ఈశ్వరోపాసన అంటే, ధ్యానం అంటే, యోగా అంటే వ్యవహారం ఉన్నప్పుడు అది. లేకపోతే సాధకుడు అంటారు. సాధకు అంటే రోజు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అంతే, జీవితాంత ప్రాక్టీస్లోనే ఉంటారు. ఇంకా ఈత రాలేదు, ఇంకా ఈత ప్రాక్టీస్ చేయడమే, ఇంకా ఆలు దిద్దుకుంటూనే ఉండడం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా? ఇంకా ఆలు దిద్దుకుంటూనే ఉన్నాం మనం ఏమంటున్నాం? యోగ సాధన అంటున్నాం, యోగ అభ్యాసం అంటున్నాం. ఇంకా అభ్యాసంలోనే ఉన్నాం కదా, జీవితాంతం అభ్యాసమే, అదే జరుగుతుంది. ఎంత చేసి మళ్ళీ చివరికి మళ్ళీ అభ్యాసం చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకా యోగిగా మారలేదు కదా. జీవనం యోగమయ జీవనం కాలేదు. జీవనం మారిపోవాలి, భావాలు మారిపోవాలి, వ్యవహారం మారిపోవాలి. అప్పుడు కదా ఈశ్వరోపాసన అంటే. దాని అర్థం ఉపాసన. సమీపంలో ఆసనం, స్థితం ఉండేవాడు, వసించేవాడు. భగవంతుని దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమంటుకోవాలి? భగవంతుని గుణాలు కొద్దిగా అంటుకోవాలి కదా. స్పర్శించినప్పుడు అగ్నికి దగ్గర నుంచి కనీసం వేడి తగులుతుంది కదా, వేడి అవుతుంది, శరీరం వేడి అవుతుంది, మన వస్త్రాలు వేడవుతాయి అగ్నికి దగ్గర ఉన్నప్పుడు. అగ్ని ఉపాసన. నిజంగా చూసుకోండి, మీ వస్త్రాలు వేడిగా ఉంటాయి లేదో, వస్త్రాలు సుగంధం వస్తుంది. దగ్గర ఉన్నప్పుడు కనీసం అంటుకోవాలి కదా సుగంధం ఏదో. మరి ఉపాసన లాభం ఏంటి? ఏం అంటుకోకుండా ఉంటాయి? భగవంతుడి గుణాలు ఏం అంటుకోలేదు, అది ఉపాసన కాదు. ఇంకా స్వామి ఇంకొక ప్రశ్న స్వామి. ఇప్పుడు స్వామి ఒకరొకరు స్వామి ఇంకొక ప్రశ్న లాస్ట్. చెప్పండి స్వామి, ఈ మంత్రంలో ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడు సర్వవ్యాపకుడు అని ఒక్క మాట చెప్తే సరిపోతుంది కదా స్వామి? మళ్ళీ నేను భూమిలో ఉంటా, ఆకాశంలో ఉంటా, అంతరిక్షంలో ఉంటా, పర్వతాలు నేనే చేశాను, నదులు నేనే చేశాను, అన్ని మేఘాలు నేనే ఇన్ని చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటి సార్? ఓం స్వామి, వాయిస్ వినపడలేదు. పిల్లలకు 10 సార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది, 100 సార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది, మాటి చెప్పాల్సి వస్తుంది. టీవీలో మాటికి యాడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? స్పష్టంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది, వర్ణించి చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంటే మనకు అనుమానాలు, సందేహాలు కలుగుతాయని అలా చెప్పడం జరిగింది అసలు. మన యోగ్యత ఎంత, అర్థం చేసుకున్న శక్తి ఉందా? ఇన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు వింటున్నాం, ఇన్ని శాస్త్రాలు వింటున్నాం, ఏమైనా అర్థమైందా? అసలు దీనికి సమాధానం నేను చెప్పనా గురూజీ? ఒక్కరొకరు ఎవరు మాట్లాడవద్దు, ఒక్కరొకరు వినడమే సమాధానం. మీరు ఎవరైనా ఇవ్వకూడదు, ఎవరు మధ్యలో. మీట్లోనండి అమ్మా లక్ష్మమ్మ, మునిశేఖర్ గారు. మాటి చెప్పాల్సి వస్తుంది, అన్ని రకాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది, వర్ణించి చెప్పాల్సి వస్తుంది, అర్థం కావాలి కదా. వీరైతే కథల రూపంలో చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా పిల్లలకు. మనం ఇంకా పిల్లలమే కదా. ఇంత చెప్పినప్పటికీ ఇంకా అర్థమే కాదు. ఇక్కడ అర్థమైంది, ఇంత స్పష్టంగా ఇంత ప్రామాణికంగా చెప్పినా ఇంకా అర్థమే కాలేదు మనకు. ఋషి మహర్షి ఎన్ని రకాలు చెప్పినారు, ఇన్ని ఉపనిషత్తులు, ఇన్ని దర్శనాలు, ఇన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నాయి,
చెప్పేదంతా ఏంటి అదే విషయం కదా. మళ్ళీ చెప్పి ఏం చెప్తున్నారు చివరికి గమనించండి. ఆత్మ పరమాత్మ ప్రకృతి, ఇంకేమీ లేదు. ఎన్ని రకాలు చెప్పినా, ఎన్ని శాస్త్రాలు చెప్పినా చివరికి ఆత్మ పరమాత్మ ప్రకృతి, జడ పదార్థాలు చేతన పదార్థాలు, రెండే మాటలు. జడ పదార్థం చేతన పదార్థం, చేతన పదార్థాలు రెండు, ఆత్మ పరమాత్మ అంటే మూడే. మళ్ళీ వాస్తవానికి రెండే, జడం చేతనమే. జడం ఎప్పటికి ఉండదు, జడం పోతుంది, శాశ్వతం కాదు, అది కనిపించదు, ముందు లేదు తర్వాత ఉండదు, మధ్యలో ఉన్నట్టు ఉంది, అది పోతుంది. అది అంటే మిగిలింది ఏమిటిక? ఈ శరీరం ఉండదు, నేను ఉంటాను, మీరుంటారు, మీ శరీరాలు ఉండవు. ఉండేది ఏమిటి? ఆత్మ అంటే చేతనం. చేతన పదార్థాలు రెండే, ఆత్మ పరమాత్మే. ఏం తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా? ఆత్మ పరమాత్మ గురించే. మరి జడం ఏమిటి? సాధనం. ఈ శరీరం సాధనం, ధర్మ సాధనం. శరీరం ఆధ్యాత్మిక ధర్మ సాధనం. ఈ ధర్మ సాధనాన్ని మనం వాడుకుంటున్నామా? అందుకే దీని గురించి చెప్పాలి. ఈ జడ పదార్థం, ఈ సృష్టి, కనిపించే జగత్తు, ఈ జగత్తు ఏమిటి, ఈ సూర్యుడు ఏమిటి, చంద్రుడు ఏమిటి, ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా. అదే వాడుకోండి, ఉపయోగించుకోండి. అందుకే తెలుసుకోవాలి. మనం తినేటప్పుడు ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలియాలి కదా. ఆవాల గురించి, జీలకర్ర గురించి, పప్పు, ఉప్పు, పసుపు అన్నీ తెలియాలి మనకు. తెలియకుండా ఎలా వంట చేస్తారు, ఎలా ఆకలి తీర్చుకుంటారు? ఆకలి ఇస్తుంది, శరీరానికి కావాలి కదా. అది శరీరం కొరకు, ఆత్మ కొరకు కాదు కదా. అనేది తెలుసుకోవాలి. జడ పదార్థాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి, స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. స్పష్టంగా తెలుసుకుంటే వర్ణించాల్సి వస్తుంది. అలా భగవంతుడు తన గురించి కూడా వర్ణించుకున్నాడు. నా పేరు ఇది, ఓం క్రతోస్మర, ఓం ఖం బ్రహ్మ, నా పేరు ఓం, నేను బ్రహ్మను, గొప్పను, వ్యాపకుణ్ణి అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. మరి ఎలా చెప్పాలి? ఎవరు చెప్పాలి? ఆదిలో ఆరంభంలో ఎవరున్నారని చెప్పడానికి ఏ తల్లి ఉంది, ఏ తండ్రి ఉన్నాడు, ఏ గురువు ఉన్నారు? ఆరంభంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఆది సృష్టిలో చెప్పడానికి? ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు. అందుకే చెప్పాల్సి వస్తుంది. భగవంతుడికి అన్ని చెప్పాల్సి వచ్చింది. ప్రళయంలో ఎవరుంటారు? ప్రళయం ఎవరు చూస్తారు? ఈ ఆత్మ చూస్తుంది. అసలు శరీరాలు ఉండవు, ఏ గ్రహ నక్షత్రం, ఈ సృష్టి ఉండదు. అప్పుడు ఎవరు చెప్పాలి ప్రళయ స్థితి ఇది ఇలాని? ఎవరు వర్ణించాలి? నా సదాసి, నువ్వు సదాసి అని చెప్పేసి ప్రళయ స్థితి కూడా వర్ణించింది ఉంది కదా. అలాగే భగవంతుడు తన గురించి కూడా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే ఇంకా ఓం నమస్తే స్వామి, ధన్యవాదములు. తర్వాత ఎవరు ప్రశ్న అడిగారు? మధ్యలో ఎవరు అడిగారు? మునిగారా? ప్రణముని గారు ఎవరు అడిగారు? ఓం నమస్తే మహోదయ. చెప్పండి. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఎక్కడో ఉన్నారు మీరు. చెప్పండి. దగ్గర పెట్టుకోండి మహోదయ. అజ్ఞానములో ఉన్నతను ఇవేమి తెలియకుండా కేవలం కర్మోపాసనతో ఈశ్వరుడు పొందుతున్నాడు కదా, మరి అదే తాగా ఏం అర్థం కావడం లేదు. ఫోన్ ఇంకా దగ్గర పెట్టుకోండి, రీసౌండ్ వస్తుంది. చెప్పండి. ముని గారు ఎక్కడున్నారు? ఇంకెవరైనా? లక్ష్మమ్మ గారు మధ్యలో, లక్ష్మమ్మ గారు వచ్చినట్టున్నారు. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఇంతకు ముందు తరాల వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాం గురూజీ కొంత జ్ఞానాన్ని, సత్యం ఆచరించిన వాళ్ళు జీవితం ప్రశాంతంగా జరిగిపోయింది. అలా నేర్చుకోవటమేనండి గురూజీ ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు మీ ద్వారా కొంత నేర్చుకుంటున్నాము. ఈశ్వరుని ఇన్ని రకాలుగా చెప్పుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు ఏ తిన్నా పొట్ట నిండుతుంది, రకరకాలుగా చేసి తింటున్నాం కదా, ఇది కూడా అంతే అని నా అభిప్రాయం సార్. అది మీరు ప్రశ్న అడగదమ్మా, ఇక్కడ అవకాశం మీకు ప్రశ్న అడగడానికి. సరే, మంత్రం ఏమర్థం అది చెప్పండి. మోక్షం రావటానికి కూడా మోక్షం గురించి చెప్పారు కదా, అది కూడా తృప్తినివ్వదు అని అన్నారు. తృప్తి కాదు, సుఖం. కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. సుఖం. అదే అవును. మోక్ష సుఖం అంటే మోక్షం పొందిన తర్వాత కాదు.
మోక్షానందాన్ని ఈ జన్మలోనే జీవన్ముక్తం, ఒక శబ్దం ఉంది కదా, విన్నారు ఎప్పుడన్నా జీవన్ముక్తం అని? విన్నాను. జీవించినప్పుడే ముక్తి ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు, అవును. అది అనుభవించలేదు కదా, అవును సార్. జీవన్ముక్తి అవును. కాలేడు. ఒకవేళ జీవన్ముక్తి అనిపించడం వల్ల అది తెలియదు. మోక్షజం అవును. సుఖం పొందలేడు. ఎందుకు అవును. పొందలేడు? ఈశ్వరోపాసకుడు కాదు కదా. ఆ, ఈశ్వరోపాసన లేకపోతే ఇక్కడ అర్థం నా ఖలు ఏతస్య ఉపాసనేన విన, అంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఉపాసన లేకుండా ఉమ్, కస్యచిదపి ఎవరికి కూడా పూర్ణం ధర్మ అర్థ కామ మోక్షజం సుఖం భవితం శక్యం. అక్కడ ముందు ఆరమూల నా ఉంది, నా శక్యం అంటే పూర్ణ ధర్మార్థ కామ మోక్ష ద్వారా లభించే సుఖాన్ని పొందలేడు. ఎందుకు? ఈశ్వరోపాసన లేదు కాబట్టి. ఈశ్వరోపాసన విన, ఈశ్వరోపాసన లేకుండా అంటే ఈశ్వరోపాసన ఉంటే పొందుతాడని అర్థం. మరి ఈశ్వరోపాసన ఉండాలి. ఇవేమీ తెలియని వాడు కూడా సుఖంగా మంచిగా బ్రతికున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా స్వామి. ఇవేమి తెలియకుండా ఉన్నాయంటే అది మత్తు ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కోసుకోండి చేసుకోండి అన్నట్టు ఉంటుంది. అది ఆహాహా. ముద్దు మందబుద్ధి అనమాట. ఏం అర్థం కాదు, ఏ నష్టం తీరిన అర్థం కాదు, ఏ కష్టం అర్థం కాదు. కొన్ని ఇంటర్లు ఉంటారు, కొన్ని పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ, పిచ్చోళ్ళు కూడా బాగుంది. హాయిగా ఉంటారు. పిచ్చోళ్ళు కూడా హాయిగా ఉంటారు. బాగుంది వాళ్ళు గురుజీ. మోక్షంలో ఉన్నట్ట కాదు కదా, అవును. మందబుద్ధి తెలియట్లేదు కదా, ఓకే. మత్తులో ఉన్నారు. ఉహుం. తాగుబోతూ ఉంటాడు, హాయిగానే ఉంటాడు, నవ్వుతూ ఉంటాడు, ఇంట్లోనే సమస్యలు ఉంటాయి అంటే బాగున్నట్టు కాదు కదా. బాగుంది స్వామి. ఇంకా మ్యూట్లో ఉందండి. ఇంకెవరు? బాలబ్రహ్మం గారు మధ్యలో వచ్చినట్టున్నారు. నమస్తే అండి. కామెంట్ ఆ మునిశేఖర్ గారు వారు కూడా ప్రవచనం ఇస్తారు. ఇప్పుడు అందరి కొరకే అడిగి ఉంటారు. అయితే మనం చదివినప్పుడు అంటే ఈ మంత్రంలో విశ్వం యొక్క బిల్టప్, విశ్వం యొక్క అంటే మన పృథ్వీ సంచలనము, అంటే వ్యోమ అనే పదం ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత ప్రళయము అనేది వచ్చింది. అంటే సృష్టి హౌ ఇట్ వాక్స్, ఎందుకు ఎలా జన్మించింది, ఎలాగ అంతమవుద్ది అనేది కొంత రెఫర్ చేశారు. అయితే మనిషిగా మానవుడు తప్పకుండా అంటే ఈ జ్ఞానం సంపాదించుకొని దానివల్లనే సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు. విద్య లేకుండా, ఏది తెలియకుండా సుఖం చాలా కష్టం. అంటే ఈవెన్ ఆహారం కూడా దొరకదు అని నేను నమ్ముతాను. ఒక మంత్రం ఉంది కదా, ఏవం వేద యోపాం ఆయతనం వేద, అంటే అందులో ఉన్నవన్నీ కూడా మంత్రం కాదు, వేద మంత్రం కాదు, మంత్రపుష్పంలో వేద మంత్రం కాదు, మంత్రపుష్పం. అంటే వాళ్ళు కూడా ఏమంటారంటే ఇవన్నీ తెలియాలి అని, అంటే ఇవి తెలిసిన వారికే మోక్షం వస్తుందని. వాటర్లో నీరు, అగ్ని ఉంది, అగ్నిలో వాటర్ ఉంది, ఇది అది అని. ఇలాంటి సైన్స్ అనేది అలా బాగా ఎక్కువ తెలిస్తే అప్పుడు మనకేంటంటే జీవితం యొక్క లక్ష్యము, పరమాత్మని యొక్క స్వరూపము ఇది అర్థమవుతుంది. సుఖంగా ఉండడానికి కూడా అదే మార్గము. ఇవాళ సోలార్ ఎనర్జీ కావాలి, విండ్ ఎనర్జీ కావాలి, వర్షం నుండి కాపాడుకోవాలి, ఎండ నుండి కాపాడుకోవాలి అనుభవిస్తూ, ఇవన్నీ కూడా అది చేయాలంటే శాస్త్రజ్ఞానం అనేది ప్రతి మనిషికి అవసరము. ఇలాంటి జ్ఞానం అంటే ప్రపంచం ఎలా ఉంది, ఆ సూర్యుడు ఎలా నడుస్తున్నాడు, నక్షత్రాలు ఎలా నడుస్తున్నాయి, భూమి ఎలా పుట్టింది, భూమి ఎలా అంతమవుద్ది, ఇవి తెలిసినప్పుడు ఉండే ఆనందము వేద జ్ఞానంలో అదే ఉంది. వేద జ్ఞానం ఇదే చెప్తూ వెళ్తుంది. అది చాలా అవసరము. ఆ ఆనందం చాలా గొప్పది. మన యొక్క సైన్స్ యొక్క ఈ ఆనందము చాలా గొప్పది. ఎలాగ కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళు, డ్రామా చేసేవాళ్ళు, డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఎలాగ ఆనందిస్తారో, సైన్స్ అంతా బాగా తెలుస్తుంటే కూడా పరమానందం లభిస్తుందని నాకు పూర్తి నమ్మకం. నమస్తే జీ. నమస్తే గురుజీ. నమస్తే. జ్ఞానం అవసరం. జ్ఞానాన్ని ముక్తి, జ్ఞానం లేకుండా ముక్తి లభించదు. అది కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, తత్వజ్ఞానం ఉంటే ఇంకా మంచిది. జ్ఞానం ఉంటేనే సరి అయిన జ్ఞానం. వేద మంత్రం చెప్తుంది శాస్త్ర జ్ఞానం ఉండాలి, దాన్ని అవిద్య అన్నారు. వేదాలే శాస్త్రం చెప్తున్నాయి. పరమాత్మ ఏమన్నా అంటే అవిద్య మృత్యుం తీర్త్వ అవిద్య అమృతం అశ్నుతే. అవిద్య అంటే ఏంటి? భౌతిక విద్యలు, భౌతిక జ్ఞానం, సైన్స్. వీటి ద్వారా మనకు మృత్యు అంటే మన కష్టాలు పోతాయి. మృత్యు అంటే కష్టాలు, సమస్యలు పోతాయి. అవసరమే. అవిద్య లేకుండా కేవలం విద్య ఉంటే సరిపోదు. అది కూడా చెప్పినారు, విద్య అని చెప్పేసి. అంటే కేవలం విద్య మాత్రం ఉంటే సరిపోదు, కేవలం అవిద్య ఉంటే సరిపోదు. అవిద్య భౌతిక విద్యలు ఉండాలి.
కానీ వేదం కూడా శాస్త్ర జ్ఞానం చెప్తుంది చాలా మటుకు. ఎలాగ హౌ ఎర్త్ ఎర్త్ ఎలా తయారైంది, సూర్యుడు ఎలా వచ్చాడు, సో ఎలాగ అంతమవుతుంది, ఇలాంటివన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నారు ప్రతి మంత్రంలో. మనము కేవలం ఆధ్యాత్మికతనే మనం చర్చిస్తున్నాము, కానీ కొన్ని చాలా వర్డ్స్ చూస్తే మటుకి అది బాలబ్రహ్మ గారు రేపు డెఫినెట్లీ చెప్పుకుందాం. ఇది రేపు వస్తుంది, చెప్పాను కదా. ఈ మంత్రం యొక్క ఇక్కడ సూర్యదేవుడి మంత్రం వైజ్ఞానికంగా రేపు. ఇప్పుడు ఈ మంత్రం అయిపోలేదు, ఇంకా జీవుని గురించి ఉంది. మళ్ళీ కఠోపనిషత్తుకు వెళ్ళాలి. ఎవరన్నా పుస్తకం చూసుకోండి, కఠోపనిషత్తులో చెప్పాను కదా, పంచమలో యమాచరణ ద్వారా జీవుడి గురించి, బ్రహ్మ గురించి, జీవ రూపం, బ్రహ్మ రూపం వర్ణన ఉంది, చూడండి అక్కడ 2వ మంత్రం. ఇది మంత్రం కూడా అంటారు, శ్లోకాలు కూడా అంటారు ఉపనిషత్తులో. మొత్తం ఈ మంత్రం మొత్తం ఉంది చూడండి. కఠోపనిషత్తు 2వ మంత్రం లేదా 2వ శ్లోకం సూచి సేమ్ అదే మంత్రం, కానీ అర్థం ఇక్కడ జీవన గురించి ఉంది. మొత్తం జీవన యొక్క మన యొక్క జీవనం గురించి ఉంది, మన జీవితం కనిపిస్తుంది దాంట్లో. మంచి వర్ణం చూడండి. ఈ హిందులో అయితే ఇది రాసింది ఒక గొప్ప వైజ్ఞానిక విషయాలు తెలిసినటువంటి మహాత్ముడు. ఇప్పుడు ఈ ఉపనిషత్తు భాష రాసింది ఎవరంటే విద్యా మార్తాండ డాక్టర్ సత్యవ్రత సిద్ధాంత అలంకారు, అఖిల భారతీయ మంగళ ప్రసాద్ పారితోషిక విజేత, భూత్పూర్ సంసద్ ఎంపీగా ఉండేవారు, సంసద్ సదస్య తథా ఉపకులపతి, గురుకుల విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్. అవును, గురుజీ నాకు అదే ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్న గొప్ప పండితులు, శాస్త్రజ్ఞులు అందరు కలిసి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాంటి భాష్యాలు రాస్తే, అంటే కలిసి రాస్తే ఇంకా చాలా ఉత్తమం అని అనిపిస్తుంది. మీరు కూడా కలుపుకోండి, మీరు కూడా కలిసి. నేను చాలా చిన్నవాడిని. అవును, అంటే నాలాంటి వాళ్ళతో నేను కలగలుగుతాను. నా సమానమైన వాళ్ళతో నేను కూడా కలిసి చేస్తాను, కానీ నాకంటే పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కలిసి అందరం కలిసి వేరు కాకండి, అందరం కలిసి చేద్దాం. వృధా భక్తి అంటారు కదా, తప్పకుండా నేను సైతం అని చెప్పి ఆయన శ్రీశ్రీ రాశాడు కదా, నేను కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ మంత్రాన్ని మరణ చింతన చేయండి రేపు. ఆ సూర్యుని గురించి అంటే మొత్తం ఖగోళ విజ్ఞానం అంతా దీంట్లో చూడండి. మీరు మీ వైపు నుంచి ఎలా ఆలోచిస్తారో, ఎలా మరణ చింతన చేస్తారో చూడండి. ఇందులో మొత్తం సైన్స్ ఉంది, సూర్యుని గురించి చాలా ఉందని అనిపించింది, నాకు కూడా అనిపించింది. ఆయన శాస్త్ర జ్ఞానం ప్రతి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పిచ్చివాడికి కూడా, చాకలివాడికి, మంగళవాడికి, ఎవరైనా అంటే అసలు అలాంటి అవసరం లేదు, ఉన్నా కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వేద జ్ఞానం అవసరము, ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం అవసరము. అది ఉంటే చాలా ఆనందం వస్తుందని చెప్పి నేను నమ్ముతాను. నాకున్న ఆనందంలో సైంటిఫిక్ ఇంజనీరింగ్ డబ్బులు కంటే ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. అది మోర్ నన్ను పిచ్చివాడిని చేసే, అంటే అది ఇచ్చేసింది, అది బిల్టప్ హోల్ థింగ్ ఎట్లుంటది అని చెప్పేసి ఆ స్వరూపం వచ్చే ఆనందం అది వేరే, అది కూడా ఉంటుంది. పని చేసినప్పుడు ఎవరైనా ఒక వడ్రంగి అయినా ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు పని పూర్తియాక నాగలు చక్కగా తయారయ్యాక హీ ఫీల్స్ గ్రేట్, ఎలైటెడ్. అలాగా శాస్త్రజ్ఞానం అవసరం. ఆగండి, చెప్పుకుందాం. రేపు దీని గురించి ఎల్లుండి కూడా ఉంది. మంత్రం అయిపోయింది, చాలా గొప్ప మంత్రం. ఒక్కో శబ్దంలో చాలా విద్య ఉంది ఇందులో. రేపు చెప్పుకుందాం. మీరు కూడా మన చింతన చేయండి, రేపు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ ఆత్మ గురించి నేను చూస్తాను. రేపు కూడా ఎల్లుండి కూడా మిగతా వారు కూడా కఠోపనిషత్తు చాలా మంచి మంత్రం ఉంది. ఇదే మంత్రంలో అన్ని ఉన్నాయి. మునిశేఖర్ గారు కూడా చేయగలుగుతారు, మునిశేఖర్ గారు హిమ్సెల్ఫ్ కెన్ డు, ఐ నో. వారు కూడా ఆలోచించగలుగుతారు, వారు చాలా నాకంటే చాలా పెద్దవారు ఈ విషయంలో. ఇంకా ప్రశ్నలు ఆగండి, మీరు ఆగండి, రేపు చూద్దాం. ముని గారు వచ్చారా? మీరు చూడండి, ముని గారు వచ్చారా? ప్రణవ్ ముని గారు ఇప్పటిదాకా వారే ఇచ్చేసారు కదా ప్రశ్న. సరే, ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమనిపిస్తుంది ఇవన్నీ వింటుంటే ఉపాసకులారా? బాలబర్మ గారు మీరు మ్యూట్లో ఉండండి. ఉపాసకులు చెప్పండి, ఉపాసకులారా, సాధకులారా, ఏమనిపిస్తుంది ఇదంతా వింటుంటే? వింటున్నారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. ఏమనిపిస్తుంది అంత విని? అంటే భౌతిక సుఖాలని
ఎన్నో రకాలుగా కష్టపడి ఎన్నో సాధనాలను సంపాదించుకొని సుఖాలను అనుభవించవచ్చు కానీ శాశ్వత సుఖాన్ని అనుభవించాలి అంటే తప్పకుండా పరమాత్మ యొక్క ఉపాసన కావాల్సిందే అని అర్థమవుతుంది గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. పరమాత్మయే, ఇంకేమి లేదు. పరమాత్మ పట్టుకోండి, అన్ని లభిస్తాయి. నిండా మునగండి. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉన్నాయా? సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు? నమస్తే గురుజీ. లోపలికి వెళ్ళండి. నా పేరు రాయపేటి కృష్ణారావు, ఈవిడ పురారి సమాజం. సర్వేభ్యో గురుభ్యో నమో నమః. పరమపిత పరమాత్మ, సర్వరక్షక, సర్వాధార, మీరు పరమ పవిత్రులు, పరమ శుద్ధులు. మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడానికి, ఈ శుచిదాసం తెలుసుకోవడానికి నాకు ధర్మసాధనమైనటువంటి మానవ దేహాన్ని నాకు ఇచ్చారు. తమ నియమాలను పాటించడం ద్వారా నేను పవిత్రును, శుద్ధులను అవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వేదాధ్యయనం ద్వారా, పాపరహిత ఆచరణ ద్వారా ఎటువంటి లోపాలు భ్రష్టస్తులైన పవిత్రులను పొందుటకు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తున్నాను, సాధన చేస్తున్నాను. యథాభావతి యథామాత. నేను మిమ్మల్నే అనుసరిస్తున్నాను. ఆప్తులు ఋషుల మార్గంలో, వైదిక మార్గంలో స్థితికి నిరంతరం కూడా కృషి చేస్తున్నాను. తండ్రి, మీరు ఈ సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి కారణ ప్రకృతిని స్థూలం చేసి మా భాగార్థమై మీరు ఇచ్చి ఉన్నారు. ఎంత మహా కరుణామయులు, దయామయులు తండ్రి. అంతటా సర్వవ్యాపుడే ఉన్నారు, సర్వాంతర్యామి ఉన్నారు. మీరు అనాది సత్యస్వరూపులు. మీరు బృహత్, సర్వం కన్నా గొప్పవారు, అందరికన్నా గొప్పవారు. కనుక జడములను ఆరాధిస్తే దుఃఖాలు, కష్టాలే వస్తాయి. కానీ పరమ చైతన్య రూపులైనటువంటి మిమ్మల్నే నేను ఉపాసించాలి. మిమ్మల్ని పట్టుకుంటే నాకు సర్వ సుఖాలు లభిస్తాయి. ధర్మార్థక మోక్షముల వల్ల కలిగే సుఖాలు పొందాలంటే మేము మిమ్మల్ని మీ ఈశ్వరోపాసన చేయాలి, మిమ్మల్ని ఉపాసించాలి అనేటువంటిది ఈ వేద గురువుల ప్రవచనంతో నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఆ విధముగా నేను పాటించి ఈ సర్వసుఖాలు పొందడానికి మిమ్మల్ని ఉపాసిస్తూ, చివరికి మోక్షాలు పొందడానికి, మోక్షాలు కలిగి సుఖాలు పొందడానికి కూడా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ, మిమ్మల్నే నిత్యము ఆరాధిస్తూ నేను నా జీవనాన్ని పావన చేసుకుంటాను తండ్రి. ఓ నమస్తే. శుభం. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలన్నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, పరమహంస, పరమ పావనం, పరమ పవిత్రం తమరే ప్రభు. నిత్య పవిత్రం, ఎప్పుడు పవిత్రమే, సదా పవిత్రం. పిత, తమని పొందాలంటే నేను పవిత్రం కావాలి. నాలో నా విద్యనే అశుద్ధిని దూరం చేసుకోవాలి ప్రభు. అప్పుడే మీరు అర్థమవుతారు. ఎందుకంటే తమరు శుచిని ఇష్టపడతారు. పవిత్రం. తమరు నరసత్, వరసత్, నరుల్లో ఉంటారు, అర్థకామాల్లో
అంటకుండా ఉండేవారు. ఇంద్రియ సుఖాలలో రమించని వారిని, వారికి అర్థమవుతారు తమరు సర్వత్రా ఉంటారు. ఈశవాసమిదం సర్వం ఎత్కించ జగత్యాం జగత్. అంతా తమరే ప్రభు, అంతటా తమరు ఉన్నారు. అందుకే తమరే సాక్షిగా జీవనం సాగిస్తే అన్ని లభిస్తాయి. తమరు ఉపాసనయే పరమ కర్తవ్యం. తమరు ఉపాసన ముందు, అది ప్రధానం. మిగతా కర్తవ్య కర్మల తరువాత. ఈ కర్తవ్య కర్మలన్నీ కూడా తమరు ఉపాసన చేయడం కొరకే. అదే పరమ కర్తవ్యం. ఎన్ని ప్రయత్నం చేసినా, ఎంత పురుషార్థం చేసినా చివరికి కావాల్సింది దుఃఖ నివృత్తి ప్రభు. అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి జరగాలి. దానికి అత్యంత పురుషార్థం చేయాలి. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి. పూర్ణ సమర్పణం, ఈశ్వర అర్పణం, ఈశ్వర ప్రణిధానం. ఇంత తెలుసుకుని కూడా తమరి గుణాలను కొంతైనా నింపుకోకపోతే జీవితం వ్యర్థం. జీవితం మోఘం అవుతుంది. మోఘం, వ్యర్థం, నిరర్థకం, నిష్ప్రయోజనం. నా జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోలేను ప్రభు. తమరు ఉపాసకుని, తమరు ఉపాసన చేసి తమరు గుణాలను నింపుకొని స్థిరం చేసుకుని తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే ఈ శరీరంతోనే సాధిస్తాను. తప్పకుండా సాధిస్తాను ప్రభు. అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దాటడానికి నౌక కూడా సిద్ధంగా ఉంది. వైదిక మార్గం అనే నౌక సిద్ధం. ఓడ ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఓడ కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా ఓడ ఎక్కలేదు. ఈ భవసాగరం దాటడానికి, ఈ భవసాగరాన్ని దాటి భవ్యసాగరమైనటువంటి తమని చేరుకోవడానికి ఓడ సిద్ధంగా ఉంది. అర్థం కాని వారు ఎక్కడో చూస్తున్నారు. ఇది సుఖాల గురించి అన్వేషిస్తున్నారు. అర్థమైన వారు ఓడ కోసం చూస్తున్నారు. నేను కూడా ఓడ వైపు వెళ్తున్నాను ప్రభు. ఓడలో ప్రయాణం చేయాలి. ఇటు నుండి అటుకు వెళ్ళిపోవాలి. ఈ బంధనాల నుండి తమరి వైపు. బంధనాత్ మృత్యోహ ముక్ష్యమామృతాత్. ఈ బంధనం నుండి, ఈ జననం మరణం అనే చక్ర బంధనం నుండి వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు. తమరి నుండి కాదు, తమరి సన్నిధి నుండి కాదు ప్రభు. తమరి ఛాయ అవసరం, తమరి నీడ, తమరి ఒడి అవసరం. యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు. తమకి దూరంగా ఉండడమే మరణం, దారుణ దుఃఖం, మహా కష్టం ప్రభు. తమకు దూరంగా ఉండలేను ప్రభు. ఎందుకంటే అంతటా తమరు ఉన్నారు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు. దూరంగా ఉండలేను. కానీ అర్థం కాక కష్టాల పాలవుతున్నారు. హే ప్రభు, హే ఈశ్వర దయానిధి భవత్కృపయ అనేన జపోపాసనాది కర్మణ ధర్మార్థ కామ మోక్షానం సద్య సిద్ధిర్భవేన్న. ఈ రోజు ఇప్పుడు లభించాలి అందరికీ ధర్మార్థ కామాల సుఖాలన్నీ కూడా. ఈ జన్మలోనే జీవన్ముక్తులు కావాలి, మోక్షానందం లభించాలి, మోక్ష ఆనంద అనుభూతి చెందాలి అందరూ. ఈ ప్రార్థన సిద్ధించుగాక ఈ రోజే ఇప్పుడే. సద్య సిద్ధిర్భవేన్ నహ అందరి కొరకు ఈ ప్రార్థన సార్థకమవుగాక, సఫలమవుగాక. ఈశ్వరోపాసకులందరూ కూడా మోక్షానందాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శం. హే పితా, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు.
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువ వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి వీరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, భగవంతుని ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి, నిండా ప్రయత్నం చేయండి, నిండా మునిగే ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరోపాసన తప్ప మరొకటి లేదు, లేని లేదు, ఉండదు, ఉండబోదు. గట్టిగా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. పూర్ణ భక్తితో, సమర్పణ భావనతో, నిండు హృదయంతో, పూర్ణ శ్రద్ధతో ఈశ్వర స్మరణం చేద్దాం, ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం.